بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہوتا ہے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا دباؤ۔ مسلسل خبریں آتی رہیں، بار بار آتی رہیں اور آخر کار گرفتاری کرنی پڑی ہے۔ جی ہاں، گرفتاری کرنی پڑی ہے۔ نون لیگ کے بہت ہی طاقتور ایم پی اے، حتیٰ کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ایم پی اے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور بڑے طاقتور ایم پی اے سمجھے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کرنا پڑ گیا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک قتل ہوا اور اس کا الزام ان پر لگا، اور سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بات ہو گئی کہ جی ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا۔ یہ راولپنڈی سے پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب، نعیم اعجاز، ان کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ان پر یہ کوئی پہلا مقدمہ نہیں ہے، پہلا نہیں ہے، درجنوں بھی نہیں ہے، زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ بعض صحافی کہتے ہیں جی 200 سے زیادہ ہیں، لیکن براہ راست ان پر مقدمات کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 50 سے زیادہ بتایا جا رہا ہے جی ان پر مقدمات ہیں، اور جس میں ان کو کبھی مطلوب کہا جا رہا تھا یا ان میں یہ کہا جاتا ہے جی انوالو ہے ان مقدمات میں۔ قتل کیس ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی چودھری نعیم اعجاز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چودھری نعیم اعجاز کے خلاف 57 مقدمات درج ہیں، 57 مقدمات درج ہیں، جن میں 56 مقدمات میں عدالتوں کو مطلوب بھی تھے۔ نعیم اعجاز حلقہ پی پی 10 راولپنڈی سے فارم 47 میں ہیر پھیر کر کے رکن صوبائی اسمبلی منتخب کرائے گئے تھے۔ رضی طاہر صحافی ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں۔ اب ہر طرف ہر صحافی اس خبر کو ڈسکس کر رہا ہے، کچھ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں کہ دیکھیے مریم نواز کی حکومت میں یہ سب ہو رہا ہے، مریم نواز نے اپنا ہی ایم پی اے گرفتار کروا دیا ہے، جبکہ اس پر احتجاج ہوتا رہا، لوگوں نے سڑکیں بلاک کی کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے، اور اس کے بعد جن پر الزام لگا ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، اس پر سب لوگوں نے آواز اٹھائی اور پھر آخر کار جی وہ گرفتاری ہو گئی۔ کہا جا رہا ہے کچھ کیسز میں یہ ضمانت پر بھی تھے۔ اب اس میں ماجد نظامی بڑے زبردست صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جی معروف صحافی اسرار کے مطابق مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز کے خلاف پہلے سے 200 سے زائد مقدمات درج ہیں، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، دہشت گردی، پولیس پر فائرنگ، ناجائز اسلحہ اور زمینوں پر قبضے وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں جی نون لیگ میں۔ اور راولپنڈی تھانہ چونترا میں شہری کا قتل ہوا، یہ حال ہی کا واقعہ ہے، یہ ایک دن پہلے کا۔ ورثاء کا لیگی ایم پی اے نعیم اعجاز پر قتل کا الزام۔ نعیم اعجاز 150 کنال اراضی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ورثاء یہ الزام لگا رہے ہیں کہ معاملہ یہ زمین پر قبضے کا تھا اور یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے فرد کو، ہمارے خاندان کے بندے کو مار ہی ڈالا۔ اس پر جی ان کا جواب جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ضمانت حاصل کر چکا تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے خود جا کر گرفتاری دی ہے۔ بہرحال اب یہ کیس ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک نہیں کئی کیسز ہیں ان کے اوپر۔ اور یہ کہتے ہیں جی دوسری طرف سے یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو میرے پر مقدمہ کروا رہے ہیں، انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہے کہ یہ تو جی تحریک انصاف کے بندے ہیں جو میرے پر مقدمہ کروا رہے ہیں، مقدمہ انہوں نے کروایا ہے، اور میری پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے، میرے خاندان کو، میرے بھانجوں کو اس لیے انوالو کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہے، اتنے کیسز کے بعد یہ جب گرفتاری ہو رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں کوئی سی سی ڈی انوالو ہو سکتی ہے، لگتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا یہ معاملہ بنتا ہے، بظاہر نہیں لگتا، اور جو بھی ہو قانون اور آئین کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ سب اس لیے بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو عمران خان صاحب کا بدترین مخالف ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور اعزاز سید صاحب کے ساتھ گفتگو میں محسن بیگ، یہ وہ ہیں جو عمران خان کے دور میں گرفتار بھی ہوئے تھے، انہوں نے سرکاری اہلکار پر پستول بھی تانا تھا، اس کو زخمی بھی کیا تھا، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کی ہوئی ہے کہ اف۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ جس طرح سے پنجاب حکومت لوگوں کو جیلوں سے نکال کر مار رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اب پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں۔ غور سے سنیے گا، اسٹیبلشمنٹ اب پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں۔ اس پر اعزاز سید فوراً بولے، فیلڈ مارشل تو مریم کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ محسن بیگ بولے آپ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیشگوئیوں کرنے والا اس قسم کا صحافی نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیجیے گا یہ کیا ماحول بننے والا ہے۔ تو سنیے یہ کیا بات کی ہے محسن بیگ نے اعزاز سید کے ساتھ۔ میں بتا دوں یہ عمران خان کے شدید مخالف ہیں محسن بیگ صاحب، اور اعزاز سید آپ جانتے ہیں بڑا نام ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا۔ عدالتیں بند ہو گئی ہیں تو چیف جسٹس صاحبہ نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ دیکھو کچھ کیسز میں جو اشتہاری ہیں، ڈاکو ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مار دیتا ہے۔
आप तो जेलों से निकाल निकाल के लोगों को मार रहे हैं यार। अच्छा, ये सारे काम में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी साथ है, एक पेज पे है। किसके? ये जो मवराए कानून गलत गरी है, एस्टैब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं। और मैं आपकी वैसे भी खबर दे देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है इसमें। नहीं है पंजाब। मैं आपको खबर दे देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ नहीं है, मरीम सरकार के साथ एस्टैब्लिशमेंट अब नहीं है। बिल्कुल नहीं। आर्मी चीफ तो बड़ी तारीफ करते हैं मरीम साहब की। हालात आएंगे, आप देख लीजिए। और बताइए, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगी मरीम नवाज साहब? मैं नहीं ये बात कर रहा, हालात होंगे तो आपको खुद ही, आप खुद जर्नलिस्ट हैं। मैं हार्डकोर एनालिसिस देने वाला आदमी पेशेंट गोया नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरीका कार आपने अपनाया है, इट विल कॉस्ट यू इन फ्यूचर। जी जी, ये जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कीमत, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एजाज सीधे कहा जी मरीम साहिबा नहीं रहेंगी, फिर क्या वज़ीर आला, उनकी हुकूमत नहीं रहे। कहते जी मैं अभी पेश गोई नहीं कर रहा, आप खुद ही हालात देख लेंगे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा क्या होता है। तो अभी मोहसिन बेग साहब ने बात की और एजाज सैयद साहब ने इस तरह भी नहीं झुटलाया कि हो आप ऐसे ही कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल तो बड़ी तारीफें करते हैं मरीम साहब की। उन्होंने कहा जी बस छोड़ दें आप इस बात को, अब देखिएगा। तो जनाब ज़्यादा अरसा तो लगेगा नहीं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई, क्योंकि बड़ा तज़किरा किया जाता है जी इमरान खान को जेल में खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अच्छा, उसके पैसे जमा करवाए जाते हैं और जेल के अंदर ही खाना बनता है, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ओ हो घर से जो मेन्यू आता था वो ज़रा सुनिए। और ये टेलीविजन पर चैनल पर चला है। फाज शहबाज आजकल भी दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त भी दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता थे। उन्होंने ये सारी खबर बताई। चिकन शोरबा, करेले गोश्त, ये अब एक फर्द के लिए जो खाना आया, जरा सुनिएगा, सुनते जाइएगा। एक टाइम का खाना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, खुश खुराकी है ना। चिकन शोरबा, करेले गोश्त, 2 हो गए। चिकन शोरबा, करेले गोश्त, स्टीम रोस्ट, सादा चावल, दूध, 6 केले, पपीता, अनार, दही, तुखमलंगा, कश्मीरी चाय, लस्सी, टोस्ट, रोटी, नान, 2 प्लेटें, 2 चम्मच, एक एक चीज, 2 प्लेटें या 2 चम्मच आए हैं। और साथ ये देखिए खाना क्या क्या है, और ये चैनल पर हर चीज चली। ये फाज शहबाज बाकायदा रिपोर्ट कर रहे थे कि जी ये कुछ आया मियां नवाज शरीफ साहब। जी कौंसल साहब, इसमें नवाज शरीफ साहब के जो आज के खाने का मेन्यू है, उसमें आज के दिन, चूंकि डेली उन्हें घर से खाना आता है, तो आज के दिन उन्हें चिकन शोरबा, करेले गोश्त, स्टीम रोस्ट, सादा चावल, दूध, आधा दर्जन केले, पपीता, अनार, दही, तुखमलंगा और कश्मीरी चाय, लस्सी, टोस्ट, रोटी और उसमें नान भी शामिल थे, और साथ में घर से आई हुई 2 प्लेटें और 2 चम्मच भी शामिल थे। जी ठीक है, यानी घर की प्लेटें, घर के चम्मच वो भी साथ आते हैं, और ये उनका एक दिन की खुराक का मेन्यू है। और इसके अलावा अब आप सोच लीजिए क्या क्या है। ये तो जनाब मियाँ साहब की खुराक थी। तो ये कैद में होते हुए तो कहते हैं जी कैद बड़ी काटी, फलां बड़ी काटी। आज चूंकि 21 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर को ही मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर ये अखबार में, जंग अखबार में लिखा आया, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। तो ये मुल्क बचाने आए थे, उसके बाद फिर फॉर्म 47 की इनको ज़रूरत पड़ गई थी, और अब इनके MPs अब गिरफ्तार होने लग गए हैं कत्ल के मुकदमों में। ये इनके हालात हैं जी। और तहरीक इंसाफ ने एक और कदम उठा लिया है। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के 74 अरकान के दस्तखतों से महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी गई है। सवाल तो यह है कि इनको बनने दिया जाएगा। आप कहेंगे जी ये तो आज़ाद अरकान है, जमात ही नहीं है, अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं? मगर आप देखिए तहरीक इंसाफ अभी भी डिसिप्लिन है कि खान ने कहा है तो ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई ही होंगे, उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कई जमातों का मजमुआ एक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ क्या हुआ? मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बताया इलेक्शन कमीशन जाकर, जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने मौक़िफ़ के लिए पेश हुए और बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो हम हैं, पहले से रजिस्टर्ड हैं, हमने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, ये इत्तेहाद पहले से मौजूद है, तो वही जमातें जिनके नाम पर यह दरख्वास्त जमा कराई गई थी, यानी एक और आ गई जमातें कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ये हमारे लिए रजिस्टर कर दें आप। ये दरख्वास्त आई हुई थी कि हम हैं, हम जमातें हैं जो ये प्लेटफॉर्म बना चुकी हैं। तो जब उनसे पूछा इन्होंने जाकर जी हम तो पहले से हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा ये नए कौन आ गए? तो पता क्या चला, उन्होंने कमीशन के रूबरू हल्फन बयान दिया कि दरखास्त हमने दी ही नहीं है। जो दूसरी पार्टी थी वो हल्फन कह रही है हमने तो दरखास्त नहीं दी। यहाँ ये मजाक होता है, मुहब्बे वतन उठते हैं और जाके इस तरह की दरखास्तें दे देते हैं, ये हाल होता है। बाकी जी पूरी दुनिया में हमारे लिए जग साई का बायस बन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब फरीद ज़करिया बहुत मशहूर मारूफ साफ़ी हैं और अमेरिकन साफ़ी हैं, वो लिखते हैं जी चापलूसी करना अगर ओलंपिक्स का खेल होता तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन ले जाता ट्रंप की चापलूसी पर। ट्रंप की चापलूसी अगर ओलंपिक्स खेल होता तो शहबाज शरीफ नंबर 1 आते, ये वहां पर कहा जा रहा है। CNN पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, हर कोई इस पर बात कर रहा है कि आप देखें कि
کس طرح کی انہوں نے چاپلوسی کی ہے، کیا کیا، یعنی سر شرم سے جھک جاتا ہے. یہ حالات ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.